한 생명이 태어나고 자라고 병들고 다시 일어섭니다. 생로병사의 비밀은 25년간 그 곁에 있었습니다. 천회를 맞은 지금 우리는 삶의 마지막을 함께 들여다보려 합니다. 누구나 맞이하지만 배워본 적은 없는 죽음. 살아있는 동안 우리는 무엇을 해야 할까요? 죽음을 미리 준비하는 사회는 어떤 모습일까요? 한 해 160만 명이 세상을 떠나는 일본. 무엇을 남기고 어떻게 떠날지 미리 그려보는 사람도 늘고 있습니다. 도쿄 한복판에서는 죽음을 주제로 한 축제도 열립니다. 매년 4월 열리는 데스페스. 누구나 함께 보고 듣고 체험하며 죽음을 일상의 대화로 끌어들입니다. 가장 붐비는 곳은 VR 체험인데요. 고베에서 찾아온 70대 시오 씨. 의료진이 개발한 가상현실 속으로 들어가 봅니다. VR 기기를 쓰는 순간 죽음을 앞둔 환자가 됩니다. 병상에 누운 내 시선으로 가족의 마지막 인사를 듣고 내 장례식까지 지켜봅니다. みんな来てくれてありがとうな。すごい臨場感ありました。みんなが悲しみすぎててどう言ったらいいのかわからないみたいな違いすぎててこれからいいところに行くのとか思って一昨年母を看取ってその死を身近に感じるようになって、そんな人はいつ、ね、亡くなっちゃうかもしれないんでそれの心構えとか準備とか、ね、亡くなるまでにできることっていうのはちょっとずつやっぱり考えていった方がいいんじゃないのかな。ありがとうございます。ありがとうございます。今から45分間ですね。はい、こちらのセッションって思いました。 데스페스의 강연에선 죽음도 유쾌하게 풀어냅니다. ビーイングっていう言葉が、はい、だから絶対にトラベルエージェンシーに任せてはいけないです。なるほど。もう自分で最初から最後まで旅を計画、デザイン、お友達も連れていけないんで、たったの一人旅なんで。一人旅ですね。はい。お迎えの電車が来た時に、リビングウィールがあるとスッと乗れる。ないとちゃんと事前にチケット買っといてもらわんとなの状態です。 모르는 건 두렵습니다. 죽음도 그렇죠. 제대로 알아갈수록 그 두려움도 조금씩 줄어듭니다. 正月にね集まったらみんなでね父ちゃんじいちゃんの死に方の話してくださいって言うとねもう殴りそうな勢いでそんなせっかく息子が娘が孫連れてきた時になんで私は死ぬ話をしなきゃいけないの演技でもないとかって言うんですよ。演技でもないかどうかは知らないけどでも話しとかないとみんな困るからねとかって。 죽음을 내 삶의 이야기로 받아들이기 시작한 사람들. 이런 변화는 일본만의 일이 아닙니다. 영국 동부에 위치한 노리치. 오늘 하루 특별한 카페가 문을 열었습니다. 달콤한 케이크와 따뜻한 차. 얼핏 평범한 카페 같지만 이름은 데스카페, 즉 죽음 카페입니다. 왜 이름에 죽음을 붙였을까요? Because I think people are just surprised to hear that it's very it's very clear. It's very clear what it is, and we sometimes have people saying, "Why don't you call it something else? Like this or something, something that's a bit softer." And we say, "Well, there's lots of euphemisms. People talking about passing away or
kicking the bucket or pushing up the daisies when somebody dies, but actually, we're here to talk about death. So it's even just the title Death Cafe encourages that we're going to be open. We're going to call it what it is. 케이크와 차를 앞에 두고 죽음을 이야기하는 데스카페. 누구나 어디서든 열 수 있는 죽음 대화 모임입니다. 이미 죽음 준비를 다 마쳤다는 휴즈 부부. When we die, donated our bodies to medical science or Right, okay. hospital or whatever they do. Okay, there's paperwork, isn't there? There's paperwork you can fill in about We've got with it things all. like the do not resuscitate. We've got all that done. Okay. Everything Yeah. is done, everything, isn't it? Someone said you must remember to tell whoever would be coming to collect the body, you Right. must tell them what your wishes are. Oh, right, okay. Do they not? My husband's 82, I'm 78. So in our age group, lots and lots of things can happen very quickly. If you don't prepare for this sort of thing, then you pass away. Your family don't know what your wishes are. So we try and avoid all that. 떠나보낸 이와의 추억부터 의료 정보까지. 죽음을 이해하고 스스로 준비하는 법을 알아갑니다. I had an aunt, and she was the sort of reason why I originally came to Death Cafe, because she was my father's sister. She died the day after her birthday, so she was. It was a 95 or something. It was a sort of slightly significant birthday. Yeah. What I'd like is a time and date. Yes, please. And then I'm prepared. Okay. I think it's important that we tell people what we want at the end of our life. They're not going to wake us up and say, excuse me, what did you want exactly? 매년 5월 영국 전역에서는 데스카페를 비롯해 죽음을 이야기하는 행사가 수백 개가 열립니다. 죽음 인식 주간, 지역사회와 의료계가 함께 만드는 전국적인 움직임입니다. This is 1 week of the year where we try to shine a light on the importance of talking about and preparing for. So locally, what we want to do is encourage more open conversations. Dying's a really natural process. We are all going to go through it. So we need to address that and we need to be ready for it. 삶의 마지막을 함께 터놓고 이야기하는 사회. 영국은 그렇게 죽음을 배워가고 있습니다. 서울의 한 대학병원, 의사와 간호사, 사회복지사가 함께하는 재택의료팀의 회의가 한창입니다. 소화기내과에도 의뢰주셨습니다. 체스트 PCD 가지고 퇴원하시는 분이어서 저희 쪽으로 의뢰주셨고, 그래서 집에서 지금 잘 관리하고 계시는 분이시고, 최대한 집에 계시다가 호스피스 고려하시는 분이시고. 현재까지 한 4년간 환자가 버텨주면서 그냥 자녀분들은 그가 효도할 수 있는 기회를 준 것에 감사하다라고 하면서 이제 기대염을 6개월을 고집받았고 이거에 대해서 좀 잘 수용을 하고 계셨었습니다. 6세이신데 다행히 치료만큼 중요한 건 환자가 원하는 삶을 지키는 일. 그 삶이 집에서도 이어지도록 의료와 돌봄을 맞춰갑니다. 필요하면 호스피스나 지역 돌봄도 연결하죠. 원래 집으로 퇴원한 뒤에는 가족분들이랑 같이 있으려면 좀 집에 있는 걸 원한다고 하셔가지고 제가 임종하는 걸로 마음 먹으셔서 저희가 서포트를 하고 있고요. 그때까지 저희가 조금 더 자주 가서 볼 예정입니다. 이 팀의 주요 업무는 병원문을 나서면서 시작됩니다. 서울 곳곳으로 가며 하루 4-5명의 환자를 찾아가는데요. 안녕하세요. 네, 오랜만이에요.
TV 보고 계시는구나. 잘 지내셨어요? 네네. 숨 크게 쉬세요. 첫 번째로 찾은 곳은 60대 루게릭병 환자의 집입니다. 네, 소리는 아주 좋아요. 요게 아마 최근. 보호자가 매일 기록한 수치로 환자의 상태를 살핍니다. 산소 포화도 뭐 그다음에 이산화탄소 수치 다 괜찮거든요. 컨디션 좋으신 것 같아요. 요 수치도 괜찮고 지금 대답도 하셨네요. 감사합니다. 간호사 모두 감사합니다. 고마워요. 잘 지내시는 게 저희한테도 감사한 일이에요. 교체할게요. 재택의료를 받은 지 벌써 5년째. 익숙한 집에서 지내며 환자도 가족도 한결 편안해졌습니다. 아버님 이거 잠깐 다 괜찮으니까 저희 이렇게 갈 거고 그다음에 또 올게요. 잘 지내고 계세요. 다음으로 찾은 환자는 93세의 최금랑 씨. 사고로 크게 다친 뒤 인공호흡기에 의지해 지내고 있습니다. 아니야. 목감부터 할 거니까 목감부터 하고 그다음에. 입원 치료는 끝났지만 퇴원 후에도 꾸준한 관리가 필요했죠. 소리 다 괜찮아. 다행히 딸의 돌봄에 재택의료가 더해져 4년째 집에서 생활하고 있습니다. 잘했어 우리 엄마. 아이고 진짜. 아이고. 집에 와서 엄마가 많이 좋아지셨어요. 작은 오빠, 뭐 큰 오빠, 뭐 이렇게 전화해라 그런 말씀 많이 하셔가지고 거의 뭐 맨날 영상 통화해요 가족들이랑은. 이렇게 엄마가 편안하게 주무시듯이 그게 제 마지막 이제 임무인 것 같아요. 편안하게 이제 엄마가 그냥 고통 없이 그냥 편안하게 주무시다가 돌아가시는 거. 오래 되셨어요. 마지막까지 편안한 삶. 의료는 어디까지 함께할 수 있을까요? 전 막 떨었어요. 사실 원래 의학은 이제 영어로는 큐어와 케어가 같이 제공이 되어야 된다고 하는데 결국은 질병을 치료하는 것도 중요하지만 환자가 편안하게 하는 것도 의료의 역할이라고 하거든요. 근데 지금까지 우리나라 의료는 조금 큐어에 좀 강조를 해왔던 면이 있고 그래서 이 죽음에 대해서도 의학적 실패라는 어떤 그런 생각을 하게 될 것 같거든요. 근데 사실 죽는 거는 너무나 당연한 일이거든요. 그건 실패가 아니고 당연히 모든 사람은 죽게 되어 있고 그렇다면 그러면 의학이 임종이 가까워지는 사람한테는 해줄 게 없냐 하면 그게 아니고 케어는 계속 제공할 수 있는 거거든요. 갑자기 상태가 나빠졌다는 연락을 받고 찾아간 환자의 집. 안녕하세요. 안녕하세요. 오랜만이에요. 손들도 힘들어요? 뭐가 제일 힘들어요? 숨 차요? 답답해요? 소변이 안 나오더니 아니 12시간 다 됐는데도 소변이 안 나와요. 그래요? 그러니까 많이 부으셨네. 네. 저쪽 팔도 부으셨고. 팔이 완전히 뭐 유방암이 뇌까지 전이된 말기암 환자입니다. 소리가 좋진 않네요. 왜? 샜어요? 몸은 마지막이 가까워졌다는 신호를 보내고 있습니다. 가족도 이별을 준비할 때입니다. 어떻게 할 생각이에요? 앞으로? 본인도 그 요양병원에 가는 것보다 집에 있는 거를 더 좋아하니까 가족이 또 돌보는 게 아무래도 조금 더 신경 쓰고 더 나으니까 그래서 암에 대한 어떤 치료가 아니고 이 시간을 좀 어떻게 하면 그렇죠. 편안하게 지낼 수 있을지가 중요한 거고 소변이 나오긴 하는데 생각보다 적게 나오거든요. 네. 이거는 무슨 의미냐면 신장 기능이 떨어지고 있는 거예요. 이제 그러니까 여러 가지 염증이 심해지면 그때 폐혈증이 생기고 그래서 온몸에 있는 장기의 기능이 떨어져서 그렇죠. 숨도 차고 갑자기 이제 의식을 잃거나 아니면 이제 더 뭔가 상태가 나빠지면 임종이 가까워졌구나 생각하고 가족분들 보고 싶은 분들 다 부르시면 되고 이제 치료보다 중요한 건 아내의 곁을 지키는 일입니다. 병원으로 돌아온 이선영 교수. 집에서 마지막을 맞을 환자를 위해 중요한 서류를 작성합니다.
환자의 상태와 임종 가능성을 기록한 소견서입니다. 집에서 임종하게 될 경우에는 보통 이제 이분이 어떻게 돌아가시게 됐는지를 이제 설명해야 되는 상황들이 생기는데, 그래서 보통 경찰을 불러서 이 사람이 이제 뭐 병산지 아니면 뭐 사고산지 뭐 갑자기 뭐 임종해서 이제 애도하는 시간이 필요한데 이때 이제 경찰이 와서 조사를 하고 뭐 이런 거 자체가 되게 스트레스가 되시는 경우들이 있는데, 가족분들이 이거 갖고 있는 것만으로도 많이 안심을 하세요. 마지막을 준비하는 일은 남겨질 가족을 지키는 일이기도 합니다. 며칠 뒤 환자는 가족이 지켜보는 가운데 집에서 생을 마감했습니다. 집에서 마지막을 맞는 사람이 꾸준히 늘고 있는 일본. 교토 북부의 요사노에서 재택의료를 하는 이마이데 씨를 만났습니다. 今20年です。はい。あ、だいたいこの町と隣町ぐらいです。 요사노 지역은 재택 임종 비율이 일본 평균을 웃돕니다. 이곳은 무엇이 다를까요? こんにちは。今井出クリニックです。お調子の方はいかがですか？はい。大丈夫ね？相変わらず飲んでます。飲んでます。 86살 노보루 씨는 아내와 단둘이 집에서 지내고 있습니다. 거동이 불편해 재택 진료를 받지만 기억력도 좋고 의식도 또렷합니다. あ、それで大丈夫です。はい、失礼します。今日は注射ですか？そう。ああ。それ早く聞いとったら飲まなんだ。大丈夫。胸でいいですよ。はい。 오늘 진료는 여기서 끝이 아닙니다. 중요한 결정을 앞두고 멀리 사는 노보루 씨의 딸까지 불러 회의를 열었습니다. ご自分がご自身でこう自己判断、要するに意思決定ができなくなった時にどのようなこう医療とかケアとか受けたいか、そういうのを前もってね、そのご家族の方で話し合うと、それをもともと ACP っていうんですけど、日本ではそれを人生会議という言葉になってますので、そういうことを繰り返し話して、でお父さんじゃあどういうことしたいのとかね、今のようなお酒飲みたいというのもそうですし、ひょっとしたら旅行に行きたいとか、そういうのをこうみんなで話し合って、例えば最後住むところはどこがいいかと言われたら、本人さんはやっぱこの家がいいということで、娘さんもそれでよろしいですね。とりあえずは、はい。これこの間聞いた時、本人さんはもうこういう人工呼吸器とか医療はもうしてほしくないと、そういうよろしいですかね。もう本人の希望で。希望でね、はい、わかりました。延命治療なんて86、7になったらもういいですわ。いいです。こちらは第の 요사노 지역에서는 안내서와 설명회를 통해 이 대화를 적극적으로 알리고 있습니다. 일본에서 인생회의라 부르는 어드밴스 케어 플래닝, ACP는 어떤 치료와 돌봄을 원하는지 건강할 때부터 미리 공유하고 준비하는 과정입니다. 삶의 마지막을 어디에서 맞을지, 어떤 의료와 돌봄을 원하는지 스스로 결정할 수 없을 때 누가 내 뜻을 대신 전할지를 정해두는 겁니다. 이 대화는 죽음이 아닌 삶에도 영향을 줍니다. 가족의 ACP에 참여한 사람은 자신도 준비하는 경우가 많았는데요. ACP로 대화를 나누면서 상대에게 더 이해받는다고 느꼈고 앞날에 대한 불안도 줄었습니다. 그래当然我々医者は健康と命を守るのがもともとの本質的なものですから。ですけどもそのような要介護状態になった人に関しては一つ一つの病気を治してもその人のその幸せがあんまり生まれてこないと。そうなるとじゃあやっぱりその人が
何がしたいかとか何を喜びに感じるかとかもちろん医療もするんですけども医療重視ではなくてその人の生き様を重視してその中にその人に合う医療を入れていくというそちらの方が大事だなと、もちろん悲しみ別れの悲しみはあるんですけどもこのようなシステムでやってると話し合ってしてると儀式的なすごいいい意味の喜びというか幸せを感じられます。 ACP는 나의 마지막을 그려보고 소중한 사람들과 나누는 죽음 공부입니다. 죽음을 피할 수는 없지만 미리 공부한 만큼 어떤 마지막을 향해 갈지 스스로 선택할 수 있습니다. 아시아에서 임종의 질이 가장 높다고 평가받는 대만입니다. 아시아 최초로 연명의료 관련법을 만들고 ACP를 제도화하면서 환자 뜻을 존중하는 문화를 만들어 왔습니다. 그곳에서 어머니의 마지막 선택을 존중한 한 사람을 만났습니다. 妈妈，我带了你最喜欢的花来哦。闻起来很香。 의사인 비류잉 씨는 6년 전 이 나무 아래 어머니를 모셨습니다.妈妈，你到天上6年多了，一切都还好吧？我们都很好，谢谢你这几年一直庇佑我。是我妈妈是小脑萎缩症，那她发病18年以后，变成全身都瘫痪，连翻身都有困难。 那连吞咽都很容易呛咳，所以他就要求，当他不会吃的时候，他不要吃，他拒绝插鼻胃管。好，所以妈妈就用这样子的方式。那我们陪伴他21天，好，所以是一个很圆满的一个告别。 평생 재봉사로 살아온 어머니는 병세가 깊어지자 스스로 곡기를 끊고 삶을 마무리하기로 결정했습니다. 가족은 그 뜻을 존중했고 어머니는 음식과 수분 섭취를 서서히 줄여갔습니다. 妈妈会口渴，要喝点那个燕窝粉、燕窝水。不要喝太多。我是没有说不快乐，我现在还是蛮热的，没什么伤感啊什么。 玩到晚上，我是想要麻烦人家很麻烦。 의사인 딸은 단식을 선택한 어머니와의 마지막 시간을 책으로 남겼고 이 기록은 자기 결정권과 좋은 죽음에 대한 논의로 이어졌습니다. 因为我当医生，我在医院里面看的死亡都是医疗史，都是很辛苦的，对，所以我第一次见证到自然的死亡，对。那因为我妈妈的临终的告别的过程是一种善终，因为她自己已经接受死亡，然后我们有好好的陪伴，对，所以这个事情很珍贵的是，就是我们全然的接纳她做的这个决定。 我们其实是可以自己做决定的，我们可以是有另外一种选择的，所以我这4年来，我的工作就变成我自称自己是推广善终的一个志工。 그런 비류잉 씨를 찾아온 한 가족. 수년째 와병 생활을 해온 95세 마용앙 씨의 가족이었습니다. 그는 연명 치료도 영양 공급도 원치 않는다는 뜻을 밝혔고 가족은 비류잉 씨와의 오랜 대화를 나눈 끝에 환자의 뜻을 존중하기로 했습니다. 要谢谢太太照顾你好多年，谢谢儿女这么辛苦。马伯伯，我讲话你有没有听到？
要不要去天上见你的爸爸妈妈？虽然受很多苦，可是你当很好的军人，你又当了很好的爸爸，很好的先生所以呢，他们现在都很爱你，都希望你可以早一点脱离这个苦。 의료진과 상의하며 식사량을 줄여갔고 가족은 그의 곁을 지켰습니다. 온 가족이 모여 생전 장례식을 열고 살아있는 동안 마지막 인사도 나눕니다. 虽然很舍不得，但是我们为了爷爷不要太痛苦，我们还是必须要放手。现在是我们可以跟爷爷在一起的最后的时间。 마용왕 씨는 그렇게 가족의 곁에서 세상을 떠났습니다. 譬如说，有些人已经癌症末期了，他根本吃不下。但是我们亚洲的文化就是觉得，没有吃怎么会有体力？没有吃怎么会有营养？所以甚至家属都会好意想要让这个老人啊，这重病的人要多吃。可是其实他身体已经没有办法吸收消化了，那你给他过多的食物，他其实是反而没有办法好好的走。 비류행 씨는 SNS를 통해 자신의 경험을 나누고 죽음을 앞둔 사람들과 대화를 해오고 있습니다. 这个在说病人一直流汗，冷气怎么调都还是流汗。我跟他说，盗汗是临终症状。 어머니를 보내고 수많은 사연을 들으며 그녀는 깨달았습니다. 자신이 원하는 마지막은 저절로 만들어지지 않는다는 것을요. 因为你想要善终，就是我们有一句话叫善终是给有准备的人，对。可是不是每个人都会遇到癌症可是死亡是每个人一定会遇到。我想就是这两个要点，一个是讨论建立共识，一个是你要建立足够的知识。那时候当面对抉择的时候，你才会做出智慧的抉择，对。 우리는 늘 죽음이 저 멀리 있다고 믿습니다. 하지만 끝이 있다는 사실을 마주할 때 그 흔들리는 마음을 돌보는 진료가 있습니다. 이 환자는 3년째 우울증 치료를 받고 있습니다. ずっと行かなかったんだ、4年間行かなかったので、3年間か。そうですね。いいだと思って行ったんですが、やっぱりああいう時代になって自分でもまだまだ。やっぱり自分でも今こううちの中のことをこう妻のことの関わったことを触ったりなんかするのは、不思議なことに最初の半年ぐらいは平気だったんですね。まあこれはもう記念日反応って言ってね、皆さんに出る反応だけど、でもこの時期だったらまだ3年経ってない時期だから強く出るのは全然不思議じゃないですよね。はい。 사별로 찾아오는 우울증부터 암 진단을 받고 생기는 불안까지 정신종양과는 죽음을 마주하며 생기는 마음의 고통을 돌봅니다. 患者さんたちをどういう心のケアをするかっていうので始まったのが精神腫瘍学なんです。ですからそういう方々の苦悩をまず話を聞いて汲み取るということが一番の仕事になっていきます。やはり死というのは必ず訪れることで、それを認めるか認めないかというのは大きな差があると思います。で認めないで過剰な医療が入ってしまいますと、それは患者さんを苦しめることになりますし、そうすると家族も後悔しか残らないということになりますね。ですからやはりあらかじめ話し合っていることは必要だと私は考えています。 다음 진료를 기다리는 교쿄 씨는 말기암 투병 중입니다. (4년) 전 암 진단을 받던 그 순간이 아직도 생생합니다. 母は今90歳で生きてるんですけども、母よりも先には死にたくないということを言いました。ただその先生がおっしゃるにはこれはわからないと。
神様しかわからないよっていう言い方をされたんですね。それ以上に私は何も悪いことしてないと、人も裏切ってないと、なのにね、どうしてこういう思いをしなくちゃいけないんだっていうところで、なんかこう理不尽さを感じるというか。 느닷없이 죽음을 마주하게 되자 급성 스트레스 반응까지 나타났습니다. 最初はね普通に暮らしてても何か急に悪い話があると人間って本当に今まで普通に生きてきたのが9月3日に多発性骨髄腫と診断されて気持ちがものすごい落ちたわけですよね。だけど人間にはもともと回復する力があると。で大体2週間で回復するというふうに言われてるんで来た時点が9月9日だったので9月17日には戻ってるはずだという、ことですよね。 치료를 받으며 죽음을 삶의 일부로 받아들이고 이젠 자신이 원하는 마지막을 준비하고 있습니다. もうそんなに仕事の方にウェイトを置かなくても、自分が生きたいように生きたい。なるほどね。3月の半ばにエジプト旅行に主人と行ってきたんですね。できることを今やらなきゃいけないっていう感じでいますね。延命治療はやりたくない。それはもう生きてるうちに言葉として、顔を見て息子たちには伝えてます。なんていうかな、大切に生きていく時間で限られてるからね、病気になってから逆にそれを学んだって感じ、そうですね、はいはい、時間が有限だって知ったがゆえにね、なるほどね。やっぱ幸せのレベルが下がりましたね、自分の中で。なるほど、幸せのレベルが下がる。ものすごくレベルが下がりました。生きてることが幸せ。そうですそうです。こうやって歩けることが、食べられることが、お話できることが、人と会ってお話できることが、なんかそれだけで幸せかなって。 다시 찾은 인천의 한 대학병원. 신경외과 박광우 교수는 20년 넘게 환자들을 만나며 수많은 삶의 마지막을 함께 해왔습니다. 그것 때문에 머리에 뭐 이상한 게 있어서 뭐 확인받으러 그러신 거거든. 혼자 못 움직이시는. 가장 많이 만나는 환자들은 병이 진행될수록 몸이 점점 굳어가는 파킨슨병 환자들입니다. 자, 제 손 잡아봐요. 한번 일어나는 거 보려고 그래요. 일어나봐요. 제 손 쥐지 않을 거니까 스스로 일어나봐요. 못 일어나시는구나. 말소리하고 여기 다리 힘이 없어. 다리 힘이 없어서. 옆에서 계속 치열업 시키시고 자꾸 하라고 하셔야지. 안 그러면 정말 진짜 침대에서 누워서 꼼짝도 못해. 근데 네. 박광우 교수는 진료 때마다 꼭 꺼내는 이야기가 있습니다. 최근에는 없습니다. 최근에는 원인도 나중 되면 진짜 말하고 싶어도 말이 안 나와. 지금 할 수 있을 때 고맙다 항상 얘기하셔야 돼. 그치, 안 돼요. 안 되니까는 지금이라도 표현하시라고 얘기하는 거예요. 할 수 있을 때 고맙다. 병이 진행되면 마음을 전하는 일조차 어려워질 수 있습니다. 그래서 미루지 말고 지금 말하라고 당부합니다. 네, 안녕하세요. 안녕하세요, 교수님. 네. 네. 이름이 어떻게 되세요? 네, 그래요. 옆에 계신 분 누구예요? 집사람. 네, 그럼 치매가 같이 동반되면서 인지적. 병의 진행을 멈출 수는 없지만 마지막까지 함께하는 시간은 달라질 수 있습니다. 앞으로 쏟아지고 그래서 침대 생활하는 경우가 많거든. 지금 이제 말이 잘 안 되니까. 네. 그래서 그런 부분들 때문에 저는 이제 이렇게 되시기 전에 항상 좀 표현하시고 행동하시라고 말씀드리는 것 같아요. 사모님한테 꼭 고맙다고 얘기하시고요. 네. 고맙다고 얘기했어요. 고맙다. 원래 하세요? 잘 안 해. 내가 나한테 고마워 안 고마워 그러면 안 고마워 그리고 막 웃어요 자기는. 저는 뭐 제 건강이 허락한다면. 허락하는. 네. 끝까지 같이 하고 싶어. 죄송해요. 아니야. 항상 그래서 이렇게 장태구 씨 같은 분으로서 보시면 보호자들이 저 되게 걱정되는 거야. 웃어. 그러지 말고. 자, 장태쿤. 계속 사랑해 해봐.
꼬집지 말고. 죽음에 정답은 없습니다. 다만 저마다 원하는 마지막은 있습니다. 이 머리 전체가 얼마나 고마운지, 어떤 마지막을 원하는지 말할 수 있을 때 말하는 것. 아프신 게 막 근육이 막 오그라들면서 살아있는 동안 죽음 공부는 거기서부터 시작됩니다. 그래 오시느라 고생하셨어요. 우리는 끝을 알지만 그런 과정 속에서 서로 힘들지 않은 것, 상황에서 서로 작별 인사를 잘할 수 있게 하게 하는 게 지금 저희 역할이라고 보거든요. 충분하게 대화를 통해서 하는 게 맞고, 그런 대화라는 게 단순히 작게는 보호자 환자와의 대화지만 크게는 사회적 전체의 죽음에 관련해서 좀 더 새롭게 인식을 좀 바꿔야 되지 않나라는 게 생각인 거죠. 제가 이야기하는 죽음 공부라는 것 자체는 죽음을 상상해보자. 내가 언제 죽을 수 있을지도 모른다는 생각이 들면 지금 이 순간이 너무 소중한 거예요, 실은. 이 남은 시간에 제가 뭘 해야 되나요? 그러면 그 시간을 어떻게 보낼 것이냐? 그러면 가장 이제 서로한테 중요하고 의미 있다고 생각하는 것들을 이제 함께 하면서 시간을 보내게 되니까 그 자체가 결국 내 삶에서 중요한 게 뭔가를 한번 다시 생각해 보는 시간이 되는 것 같기는 해요. 임종의 순간은 결국 자기가 살아왔던 순간이랑 이어지는 거거든요.